जय जगन्नाथ मो प्रिय ओडिया भाइयों भौणी माने सो दर्शन आज हम सहित अच्छे मानस पटेल सो द राइटर ऑफ त्रिकन्या तपर मेनी अदर मूवीज तो सर डायरेक्शन भी कर सकते किछटा मूवीज रे रेडियो चॉकलेट स्टार्ट होला सर भी इंजीनियर मूवी इंजीनियर तो वर्तमान समय संग प्रथम क्वेश्चन पछ जाबी सर वेलकम टू दोस्तों प्रथम कहबी सर केमिति थिला ए जो ट्रांसफॉर्मेशन केमिति थिला फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर रु तापर एंटरप्रेन्योर तापर राइटर सर केमिति कोन जर्नी थिला नमस्कार आज्ञा आउ प्रथमे तुमको मु बहुत माने अभिनंदन दउची तुम एक भल चैनल टे करिछो ओडिया फिल्म धन्यवाद रे सर रिव्यू करछो जोटा हमर एटी एक्चुअली अनबायस्ड रिव्यू बहुत कम थिला आउ आज्ञा मु जते बेले बायस्ड रिव्यू प्राय मु देखिछि कि अनबायस्ड रिव्यू तुम पाखरे मु देखि पाइछि बहुत जगह रे थैंक यू सर थैंक यू तुम प्रश्न आडू जिबा एक्चुअली मु कहबी सिनेमा एज ए राइटर मो पिला नु पाठ पढला मो स्वप्न थिला ଗୋଟେ राइटर होबा आज्ञा किंतु सिनेमा लिखिबाटा होची मु एक्सीडेंटली आसी केबे मु निजे भी भाबि नथली जे सिनेमा रे केबे कैरियर करिवि के सिनेमा विषय रे केबे लिखिबि हां सब मोर जर्नी स्टार्ट हेतिला मु जेतले सिपेट पढुतली 96 रे अच्छा 96 रे सिपेट रे पढुतली इंजीनियरिंग करतली सेते बेले ड्रामा ड्रामा लिखिबा कॉलेज फंक्शन रे ड्रामा लिखिबा अच्छा पेपर रे किछटा गप स्टोरी बाहरतला आ फास्ट बही मोर बाहरी थिला विश्वास करबनी 99 रे मु देइथिली पब्लिशर को से बहीटा बाहरतला ओ 2010 रे 11 वर्ष मोर लगिला फास्ट बही जेतले थिला मोर मन अछि मु सब खोर्दारे थिली आज्ञा 11 वर्ष लागिथिला खोर्दारे थिली सेते बेले मते पब्लिशर कॉल कले सेन वर्षा होउतला मु माछ किनियाକୁ ଯାଇଥିଲି अच्छा मते पब्लिशर कॉल कले ए बबू जाउची माने मु जाउची भुवनेश्वर तमे आसी बहीटा नै परिबो कि एइठु मु घरे न कहि कि माने सेही अवस्था रे मु शॉर्ट्स पिनथिली रेनकोट भी नथिला उदा हे कि मु आस्थिली बहीटा नबाकू भुवनेश्वर अच्छा से जो खुशी प्रथम बही आजिकल तो माने पेड हाँ बुक सब हो गलानी हाँ तेणु से खुशीटा ए समस्त अनुभव करि पार नथिबे पेड बुक रे से खुशीटा मिलिबोनी हाँ आमे पैसा खर्च कर निज बही छापिया छापिकी बांटिबा एबे सेटा गोटे हे गेलानी सेटा बेले तम बहीटा आउ जणे छापिबो तम पई छापिबो एटा थिला मो पई गोटे प्रथम इये तापरे धीरे धीरे मु इंजीनियरिंग लाइन सेटु फैक्ट्री भूली गली लेखिया भूली गली कहले चले किंतु पुणी मोर स्टार्ट हैला तार ए फेसबुक आज्ञा कहया गले मते फेसबुक ही पुणी राइटर बननेला मु फेसबुक रे नुआ नुआ मोर मन अछि सेते आकृति भी जानि नथिली मु ओडिया रे लेखुदिली कोन करथिल हम सुनले हसिबो सब अ आ ठु आरंभ करी सब गोटे जगह लिखा हेकी थिला मु सेटु कॉपी मारिबी अ टा नै कानी थोइबी आ ओ टा आनी की थोइबी अच्छा ने सेमडी करिकि मु सेतल डिजाइन मा टाइप करिकि लिखि पार नथिली जण भी गोटे पेज मेकर फाइल नै आस्थिले सेतरे अ ठु क्ष जाय सब लिखा हेकी थिला ताकू एपट सपोर्ट करिकि मु छोट छोट गप लिखिया स्टार्ट कली फेसबुक रे अच्छा ए फेसबुक रे स्टार्ट करिया परे ताकू पथे मथे 4टा लाइक 5टा लाइक हो भारी खुशी लागे लोक हाँ पढुछंदी कमेंट दउछंदी से 4-5 रु केतले 4000 पहुंची गला तो से हाँ जानि पारलिनी तापर न्यूज पेपर रे मते जागृत ओडिसा बोली बिरंजी सर एबे तांकर सिनेमा हाँ आस्तिला कोन नाटा कर्तन सिंदूर आस्तिला अच्छा बिरंजी अच्छा नारायण पंडित तांकर सिनेमा सिंदूर ये अच्छा सेतल तांकर गोटे खबर कागज बाहर करथिले अच्छा जागृत ओडिसा एथिरे मोर प्रत्येक दिन गोटे गोटे स्टोरी बाहरला अच्छा एइटु धीरे धीरे हेकी तापर रेडियो चॉकलेट को जॉइन कली रेडियो चॉकलेट रे चलला सेतिर जीवन रे केते रंग मोर छोट छोट गप को नै कि गोटे प्रोग्राम तापर लव स्टोरी भय हाँ डिटेक्टिव अर्जुन जोड़ा बहुत पॉपुलर हैला माने ऑडियो रे बहुत पॉपुलर हैला जीबी सोडा के यूट्यूब रे अछि बहुत स्टोरी जोटा हाँ सर मिलियन प्लस व्यूज भी जाई ऑडियो स्टोरी एते व्यूज जीवा ओडिसा रे बहुत जाहा ठाकुर दया मते बहुत एक्सेप्ट करछंदी आ खुशी लागे मते बहुत जण भी कोन हम कार चले कि जाऊ स्टोरी सर न थाए घरे कार रखी दे कि तळे स्टोरी सरला परे जाऊ ए जो अच्छा खुशी सेटा थिला तापर धीरे धीरे सिनेमा आरंभ हैला जर्नीटा तो तापर एटा थला आपन को जर्नी फ्रॉम माने इंजीनियरिंग स्टूडेंट रु तापर सिनेमा लाइन को आपन आसले सर राइटिंग टा जदी आज के डेट जदी ओडिया पिलाटे राइटिंग सिखिया चाहू छ सर केमते सिख परियो प्रॉपर वे टा केमते हे परियो लेखक जने केमते हे परियो एटा तमे भूल लोक के क्वेश्चन टा पचारि देइछ काइना मु जते दूर भाबे जे लेखिबाटा होउची माने मो पाइका लेखिबाटा के सिखि परिबनी मते जेंत फील हुए अच्छा जे काहेकि ना आमे मानकर गोटे हाँ डॉक्यूमेंटरी कि आमे कोनोसी गोटे ये से जिंस आमे लेखिबा तार गोटे स्टाइल अछि सिखि परिबा कि हाँ मते लागे स्टोरी जने सिखि कि लेखि परिबो एटा हाँ मु पर्सनली मु फील करेनी मते लागे जे माने मते कि जने दिए से स्टोरीटा माने मु रास्ता रे अच्छा जाउथि बाटर गाउथि बस रे जाउथि गोटे कोन देखि सेठी मु स्टोरीटा पाए हां तमे ता कहबो जे एबे जो पैटर्न सिनेमा हाँ राइटिंग हो कि बही राइट काना मु सब मीडियम पई लेखिछि हाँ सब मीडियम पई लेखिबाटा अलगा बही पई गोटे लेखिबा अलगा
ଅଡିଓ ପାଇଁ ଲେଖିବା ଅଲଗା, ଟିଭି ପାଇଁ ଲେଖିବା ଅଲଗା, ଟିଭି ବା ଆମର ଯୋଉଟା ଭିଜୁଆଲ ମିଡିୟମ ପାଇଁ ଅଲଗା। ହଁ ସାର୍। ବହି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ଥାଏ। ହୁଁ 10 ପେଜ ଲେଖିପାରେ, 2 ପେଜ ଲେଖିପାରେ, 4 ପେଜ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ଥାଏ। ଅଡିଓ ପାଇଁକା ସେଠି କଣ ଫ୍ରିଡମ ଟା ପଳେଇ ଆସେ। ଅଡିଓରେ ଆମେ କୋଉ ଭର୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛେ, ମନେକର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ କହିବେ, ସେ କଣ କହିବେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲା, ସେଟା ଅଡ୍ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଟିକେ ବଦଳିଯାଏ। ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭଏସ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇପାରିବେ। ପୁଅଟେ କହୁଛି, ଝିଅଟେ କହୁଛି, ପୁଅ ଭଏସ ଅଲଗା ଦେଲେ, ଝିଅ ଭଏସ ଅଲଗା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖିବା ହଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଅଲଗା ହବ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭିଜୁଆଲ, ମନେକର ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଗାଁ ଟା ଭାସିଗଲା, ହଁ ଗାଁ ଟା ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ନଦୀ ବଢିରେ ଭାସିଗଲା, ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ କଥା। ହଁ ଅଡିଓରେ ବି କହିଦେଲେ ବି ବହୁତ ସହଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଭିଡିଓକୁ ହେଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ, ଗାଁ ଟା ଭାସିଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସେଠି ଆମେ ସେଇଟା। କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେଠି ଦେଖେ ଆମେ ରେଡିଓରେ ବାଜୁଥିବ, ସେଠି ଆମେ ଶୁଣି ଦେଇପାରିବା ଗାଁ ଟା ଭାସିଗଲା, କିମ୍ବା ସତରେ ଗାଁ ଟା ଭାସିଗଲା ଦେଖିବା, ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେ କରିପାରିବ, ଦେଖେଇ ହଁ ପାରିବ। ସେଇଗୁଡା ଆମେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ତେଣୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁକା ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ ବହୁତ କୋର୍ସ ହଁ ହେଲାଣି, କୋର୍ସ। ବହୁତ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ, ଯୋଉଟା ସେଟା ଭିତରୁ ଆସେ, ସେଟା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ସେଟା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲିଉଡରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖା ହଉଛି ସାର୍, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ୟୁଜ ହଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସେଲଟେକ୍ସ ହଉ ବା ଇନଡିଜାଇନ ହଉ, ସେଇ ଟାଇପ ଯୋଉ ମାନେ ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ସାର୍, ସେଥିରେ ଲେଖା ହଉଛି, ବା ଏବେ ବି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମିନ୍ସ ଲେଖା ହଉଛି, ମାନେ ହାତରେ ଲେଖା ହଉଛି? ମାନେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ୟୁଜ ହଉଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଖାତା ହାତରେ କାଗଜରେ ବି ଲେଖା ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଲେଖିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପେଜ ମେକରରେ। ପେଜ ମେକର। ଷ୍ଟାଇଲ ଆଚ୍ଛା। ଟା ମୋର ସେୟା ରହୁଛି, ସେଲଟେକ୍ସ ର ହଁ ଷ୍ଟାଇଲ କି ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍, ହଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି, ଯେମିତି ହଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ତମକୁ କହିବି କେତେ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇ ମୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଟା କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ଯେମିତି, ତାପରେ ସବୁ ସମାନ ଜିନିଷ, ମାନେ ଫର୍ମାଟ ଟା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କରୁନି, ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଫାମିଲାର ହେଇନି। ମେ ବି ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା କରିବାଟା ଉଚିତ ବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଟା ଭୁଲ, କାରଣ ଆମକୁ ଅପଡେଟ ହବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏବେ ବି କାଗଜରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ କିଛି ଜଣ ଟାଇପ କରିକି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇପ ର ଏଠି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ସବୁ ଚାଲିଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଇଏମଡିବି ପେଜ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ତ ଆଇଏମଡିବି ପେଜ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପାଖାପାଖି 13 ପାଖାପାଖି ମୁଭିଜ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସାର୍। କିଛିଟା ମୁଭିଜରେ ଆପଣ ଆଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି କିଛିଟା ମୁଭିଜରେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ ଆସୋସିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି କି ଆପଣ ଟୁ ଲେଟର ବି ଯୋଉ ଥିଲେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ, ତାପରେ ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆପଣ ଆଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭିଜନ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଯେମିତି କି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଇଏମଡିବି ପେଜ କି ଜୋଇଁ ଆମ ହେଲା ଲାଇଫ ଏବେ ଲିଖା। ଆସିଲା। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି ସାର୍, ଆଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ଟା କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଜ ଏ ରାଇଟର ଥ୍ରୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ଆଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ଅଧା ଲେଖା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଚିଠି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ରାଇଟର ଥିଲି, ହୁଁ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲି। ଅଜୟ ଆଚ୍ଛା। ବାଡି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କଲେଣି, ବାରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କୁହୁଡି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଯେ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି କି ନେଇ ଗୋଟେ କରିବା, କେହି କରୁନଥିଲେ ତ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହଁ ଟାଇମରେ 2017-18ରେ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରାୟ 1,70,000 ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସେ ସିନେମାଟା ପାଇଁକା, 30 ମିନିଟ୍ସ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଥିଲେ ହଁ। ସେଇ ଟାଇମରେ। ଏବେ ମେ ବି ହୁଁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ ତ। ଦେଖିଲେ ଅଲଗା କଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, 7-8 ଲକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଶିଲି, ମତେ ପଶିବା ପଛରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବସନ୍ତ ସାରଙ୍କର ସେଲଫିଶ ଦିଲ, ତାର ଡାଇଲଗ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ବହୁତ ପପୁଲାର, ଗୋଟେ ୱେବ ସିରିଜ 7-8 ମିନିଟର, ଲାଇକ ଆମର ଏସଆଇଟି ଯୋଉ ସିଟ ର ଥାଏ, କିମ୍ବା ଟିଭିଏଫ ର ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେଟା ବି ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ରାଇଟର କାମ କରିଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା କଣ କି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛି, କାରଣ ରାଇଟର ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ବୁଝିଥାଏ ଆଉ କେହି ବୁଝନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। କାରଣ ସିଏ 100 ଥର ସେଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଜିଇଥାଏ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1.5 ପେଜ କିମ୍ବା 2 ପେଜରୁ, ତାକୁ ତାପରେ 120 ପେଜ କି 100 ପେଜ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ ଡାୟଲଗ ହେଲା ବେଳକୁ 100 ପେଜରେ ପହଞ୍ଚେ। ହୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଇଟରଟେ ହିଁ ସେ କାହାଣୀର ପ୍ରତିଟି ପେଜକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଏ ବା ସେତେବେଳେ କରେ, ତାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ।
ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜର ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ कि ମୁଁ ଏଡି ଭାବରେ କାମ କରିନି ବହୁତ ସିନେମା କରିନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲି ତ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆଜି ଆସୁଛି ମୁଁ କୁହୁଡିରେ ବି ଆସୋସିଏଟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ମିଳିଲା ହଁ ଆଜି ଆସୁଛି ତେଣୁ ମତେ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ଯେହେତୁ କାହାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିଥାଏ ତେଣୁ ହୁଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଡରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ଆମ ସିନେମାଟା ହେଇପାରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫୁଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଡ୍ରିମଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହୁଡିରେ ଆପଣ ଆଜ ଏ ଡାୟଲଗ ରାଇଟର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ଡାୟଲଗ୍ସ ମାନେ ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ଥିବ ଡାୟଲଗଟା କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ କେମିତି ବନେଇପାରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଡାୟଲଗ ଲେଖାଯାଉଛି ସାର୍ ମାନେ କିଛି ତ ଥିବ ଯେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖାଯିବ କି ହଁ ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହବ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଏନଗ୍ରୋସ୍ଡ ହେଇଯିବା ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲାଗିବ କି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ କିଛିଟା ଡାୟଲଗ ଅଛି କି ମାନେ ଆମ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ବି ଟିକେ ଥିଲା ଯୋଉ ଝଲକ ଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ କୁହୁଡିରେ ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ ଡାୟଲଗ ଅଛି ଆମର ସାଗର ଭାଇ ହଉ ବା ସାଗର ମିଶ୍ର ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ଅଲଗା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ଥାଏ ଡାୟଲଗ ରାଇଟିଂ ଟାଇମ ଟା କେମିତି ଥାଏ ଡାୟଲଗ ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ଭିଜନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସିନେମା ଯେତେ କରିଛି ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ ପ୍ରାୟ କରିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମୁଁ କେବଳ ଡାଇଲଗ ଏଥିରେ ବି କୁହୁଡିରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବି କରିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ ଆଗ ଅମିତ କରିଥିଲା ଶିବା କରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲି ତାପରେ ଡାଇଲଗ ପାର୍ଟକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେମିତି କୋଲୋକାଲ ଡାଇଲଗ ଦବା ପାଇଁକା ଯେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ମାଗେ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ଦରକାର ଏମିତି ଦରକାର ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିଥିବ ମୋ ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ ହଁ ହଁ କିଛି ଜାଗାରେ ମୋ ସାହିତ୍ୟିକ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କିଛି ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମେଟାଫୋରିକାଲ ଯୋଉଠି ପୁରା ଯୋଉଟା ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଗେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାଇଲଗରେ ପୁରେଇବି ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିନି ଏଠି ଯେମିତି ହଁ ଆମର ଅନୁଭବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ହଁ ତ ତାଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ହିସାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ କୋଲୋକାଲ ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ନର୍ମାଲ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛିଟା ଓପନିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ କୌଣସି ଉପନିଷଦ ଶ୍ଲୋକ ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଜେନେରାଲି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି तो सर ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହୁଡିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସୋସିଏଟ ବି ଥିଲେ ଆଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାପରେ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂ ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବି ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଡାୟଲଗ ବି ଲେଖିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ତ ଅଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ତ ସାର୍ ମାନେ କୁହୁଡି ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିବ କି ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତ୍ରିକନ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମୁଭି ଥିଲା ତ ତାର ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହୁଡି ପାଇଁ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା ଥିବ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା କେମିତି କରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କି ହଁ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ନଲେଜ କେମିତି ଗେନ୍ କରିବା ତାପରେ ଆଜ ଏ ରାଇଟର କଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଆନ୍ସରଟା ଯଦି ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଇଟର ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଦେବେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ କରିବା ଉଚିତ ବି କିନ୍ତୁ ଆମ ହଁ ପାଖରେ ସେତିକି ସାଧନ ନଥାଏ କି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥାଏ କି ଆମ ପାଖକୁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳୁନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚଟା କରିପାରୁନା ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବି ଓଡିଶାର ସିନାରିଓରେ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଅଜୟ ପାଢୀ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଡାଇଲଗ ଲେଖାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଢିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ପଢିଲି ତାପରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଜଣେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲଜିକାଲ ଡାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉଟା ହଁ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଥାନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବସିଥାନ୍ତୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ ମିଶିଥାନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରପର ଟାଇମ ସମୟ ନଥିଲା ତଥାପି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି କଥା ହେଇଥିଲି ଅନୁଭବ ଭାଇ ବି ରେଫରେନ୍ସ ମତେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ତା ହଁ ସହିତ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସିନେମା ହିଁ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 15ଟା ପାଖାପାଖି ସିନେମା ଡାଉନଲୋଡ ମାରିକି ରଖିକି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଥିଲି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଣିକି ସେଥି ଭିତରୁ ଆମର ଗାର୍ଗି ହଉ ନେରୁ ହଉ ତାପରେ ଆମର ପିଙ୍କ ହଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଦେଖିଲି କାରଣ ସେତିକି ମୁଡ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ 15ଟା ପାଖାପାଖି ସିନେମା ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡରରେ ମୋର ସିନେମା ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ 370 ସବୁ ସିନେମା ଗୁଡା ଜଲି ଏଲଏଲବି 1 2 ଯେତେକ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଥିଲା ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କାହିଁକିନା ଆମେ ରାଇଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ହୁଁ ଜୀବନ ଥାଏ ତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ହେଇପାରିବନି କେବେ ଦେଖିନଥିବା ତାକୁ କେବେ ସେ ଜିନିଷ କରିନଥିବା
ଆମେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ବି ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ନିଜେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିନଥିବା। ଆମେ ହୁଁ ଓକିଲର କଥା ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓକିଲାତିକ ଜାଣିନଥିବା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁକା ଯେମିତି କୋଉଠି ଲାଗିବନି ଯେ ତେଣୁ ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି। ବେଶୀ କାହିଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ସିନେମା ଗୁଡିଏ ଦେଖିଥିଲି। ତା ଆଜ୍ଞା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରପର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଯୋଉ ଲାଇନ ସବୁ ୟୁଜ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ ଯୋଉଟା ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ ଟ୍ରୁ। ଆଉ କିଛିଟା ଆମକୁ ଗୁଗୁଲ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ସେଇ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତମେ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପେଜରେ ପାଇବ। ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ୱାନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୁଲେଟ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡନ ଉପରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଆଚ୍ଛା ଭାବିବ ରାଇଟର ନିଶ୍ଚୟ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିବ। ଆରେ ଆରେ ହଁ ଯାଇଥିବ କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ହଁ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ କଣ ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଏକ ଅସଜଡ଼ା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ସେଥିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଉଟି ନା କୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ହଁ ଟାଇମରେ କଣ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା, ସେ ସିନେମା ହଲରେ କୋଉ ସିନେମା ପଡିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସିନେମା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଏତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରୁ। ଆଉ ହଁ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସମାନ ସିନେମା ପାଇଁକା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ 10ଟା ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, 10ଟା ଏନଜିଓ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତୁ, କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବୁ। ହୁଁ ଓଡିଶାରେ ସେତିକି ସାଧନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଛ କହିବା ଆମେ ସେତିକି କରିପାରୁନା। ତଥାପି ଯେତିକି ପାରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଠିକ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ବୁକ୍ କଣ ରହିଛି ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ତାପରେ ଏହି ବୁକଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଏକ ରାଇଟର ହବା ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟର ହବା ପାଇଁ ମତେ ସତ କଥା କହିବି ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ପଢିଛି ଜହ୍ନମାମୁଁ। ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆମର ଜନ ଥିଲା ଆମସ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଜହ୍ନମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସଂସାର ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଗାଜିନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପୌରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରୁଷ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ପିଲା କାରଣ ଆମେ ହଉଛି 90s ର ମାନେ ଆମର ସେଇ ଏରାଟା ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜେନେରେସନ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବିନା ମୋବାଇଲ ବିନା ଲାପଟପରେ ଲାଇଭ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଆ ସହିତ ବି ଆମେ ଜଡିତ ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଲାଇଫ ଆଜ୍ଞା ଆମ 50% ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବା ବହି କରିବା ମାନେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମ ମେନ୍ ଥିଲା। ମୋ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ 1 ତାରିଖ ହୁଏ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଆସି ପେପର ସହିତ ପଢିବ ସାପ୍ତାହିକ ଆସିଥିବ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆସିବ। 2 ଭାଇ ଆମେ ଦୌଡିବୁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଆଗ ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ରାତିଟା ଜହ୍ନମାମୁଁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା ଜହ୍ନମାମୁଁଟା ତାର, ଯଦି ଶିଶୁ ସାପ୍ତାହିକଟା ପଡିଲା ସାପ୍ତାହିକଟା ତାର। ପେପରଟା ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କର ବଳିବ, ବାପା ତାକୁ ପେପର ପଢିବେ। ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଟାଇପର ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବହି ପଢିବା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବୁକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବୁକ୍। ପକେଟ ବୁକ୍ ସବୁ ମିଳେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହଁ ଏବେକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜେନେରେସନ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି। ପକେଟ ବୁକ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପାଠକ ଯଦି ନାଁ ଶୁଣିଥିବ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ 400 ପାଖାପାଖି ନଭେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗାଥା କ୍ରିଷ୍ଟି ଷ୍ଟାଇଲର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନଭେଲ ସବୁ। ସେରଲକ୍ ହୋମ୍ସ ଜାଣିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହଁ ହଁ ବହି ସବୁ ସେଲେକ୍ଟ ସେରଲକ୍ ହୋମ୍ସ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥର କନାନ ଡଏଲ ହଁ ଅଥର କୋନାନ ହଁ ଡାୟଲଙ୍କର ସେରଲକ୍ ହୋମ୍ସ। ତାପରେ ଆଗାଥା କ୍ରିଷ୍ଟି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହଁ ଆଗାଥା କ୍ରିଷ୍ଟି ହଁ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶନ ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ପକେଟ ବୁକ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ତମକୁ କେବେ ଦେଖେଇବି ପର୍ସନାଲ ଫଟୋ ପଠେଇବି ଦେଖିବ ସେ ବହି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରଚଡି ବହି ମିଡ ନାଇଟ କ୍ଲବ ମାନେ ତା ନାଁ ଗୁଡା ଭାରି ହସିବ ମାନେ ଏବେକା ଟାଇମରେ ତମେ ଶୁଣିବ ମାନେ ହତ୍ୟାରିଣୀ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର। ଓହୋ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାର ପାଗଳ ଥିଲି। ହୁଁ ହାଫ ରେଟରେ ମିଳେ ବାଦାମବାଡିରେ। ପଇସା ଯୋଉଟା ମାନେ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳେ ସେଟାକୁ ନ ଖାଇକି ବହି କିଣୁଥିଲି। ବହୁତ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବହି ପଢିଛି। ମୋ ମନେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ ଅଫରଟାକୁ ମୁଁ ବୁକ୍ କରେ ସବୁବେଳେ। ସାଇଡ ଅଫରଟା ମାନେ ସେଠୁ କେହି ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଆଚ୍ଛା 2ଟି ବହି କିଣିବି ଦିଲ୍ଲୀ ହବ। ହୁଁ ଖାଇବି ୱାସରୁମ ଯିବି ଆସିବି ବହି ପଢିବି କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ହଁ ବହି ପଢିବି ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବି ବହି ପଢିବି ମାନେ 2ଟା ନଭେଲ ସରିଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ନଭେଲ 350 400 ପେଜର ଓ ଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି। ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମତେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମିଳେ। ହଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବହି ହଉ କି ତା ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ବେଙ୍ଗଲି ଅଲଗା ଲିଟରେଚରରେ ତାଙ୍କ ନଭେଲ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେଟା ତାଙ୍କ ନଭେଲରେ ହିଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଓ କମି ଥାଏ। ହଁ ଓଡିଶା ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ପଢିବ ତମେ ହୁଁ ସିନେମାଟିକ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ହାରି ଯାଉଛେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଲ ବହିଟାକୁ ଆମେ ସିନେମା କରିପାରୁନେ। ହୁଁ କାହିଁକି ନା ଆମର କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଏତେ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାଇଟର ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ହେଇପାରେନି। ପୁଷ୍କର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଆମେ ହଁ ବହିଟାକୁ ହଁ ନେଇକି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ନାଦବିନ୍ଦୁ କରିପାରିଛେ। ନାଦବିନ୍ଦୁ ନା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆମେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ ଆମେ ଫେଲ ହେଇଛେ। ମାନେ ହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନା ବହି ପଢିବା ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫରକ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରେ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥାଏ ମେ ବି ସେଇଥିରେ ଆମେ ବୋଧେ ସେଠି କିଛି ସେଇଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦରକାର ଲ୍ୟାଗ ପଡୁଛି। କରିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ଚାହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଲିଉଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯୋଉ କପି ସିନେମା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ସବୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ଏହାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହେଇପାରିବ?
ମାନେ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ବା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିପାରିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ କହୁଛି, ମୋ ନିଜର କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିକି କହିଦଉଛି, ମତେ 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସେତିକି। ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେତେ ପଇସା ତମେ ପଚାରିବ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଓଡିଶାରେ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମତେ ମିଳୁଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଓରି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା ଆଡଭାନ୍ସ ମିଳେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଓ ତିନି ଥରରେ ପଇସା ମିଳେ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ 4ଟା କି 5ଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ମିଳିଛି, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ମିଳିନି, ସେ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ 2-3ଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଯାଏ ପଇସା ମିଳିଛି, ତାପରେ ମିଳିନି, ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଇଠି। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଧା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଥିବ, ଆଉ କିଛିଟା ସରିଲା ପରେ ମିଳିଛି, ପୁରା ବି ମିଳିନି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ରାଇଟର ଲେଖେ। ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ, ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ କିଏ କହେ? ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହେ କି ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର କୁହେ? ଆଜ୍ଞା କିଏ କଣ ଚାହେଁ? ଫାଷ୍ଟ କଥା, ମତେ ଏଇ ସିନେମାର ଦରକାର, ହଁ ତମେ କରିବ କି କରିବନି? ତମେ ନ କଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ? ହଁ ସେ ଦେଖ, ନାଇଁ ମୁଁ କପି ସିନେମା ଲେଖିବିନି, ବା ଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଘର ଚଳିବାର ଅଛି, ମତେ ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି, 30,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ମୁଁ କରିବି, କଲି। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଏଇଠି। ହଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବି କରିଛି, କପି ସିନେମା ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବି ଲେଖିଛି। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟର କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ଯିଏ ଆସୁନ, ମୋର ଏଇ ସିନେମା ଦରକାର। କୋରିଆନ ସିନେମା ଆଣି କହିଦେବେ, ଏଇ କୋରିଆନ ସିନେମାଟା ମତେ ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୋରିଆନ ସିନେମାଟାକୁ ମତେ ଦରକାର। ମୁଁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କେତେ ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବି। ମେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେ ଲେଖୁ, ସେଇଟା ଏତେ ବଡ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଓ ତ ସେମିତି ଜାଗାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ବାଧ୍ୟ ହଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତମେ ପଇସା ପାଇଁକା କାମ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ତମକୁ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୋଜା ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପିଢି ଆସିଲାଣି, ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ କପି ସିନେମାକୁ ଧରି ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ହଁ କପି ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ 90ର ଯେକୌଣସି ସିନେମା କୁହ, ସବୁ ସିନେମା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିନେମା କପି ଥିଲା। ହଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଯୋଉ କପି ହଉଥିଲା, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ତାକୁ ଓଡିଆର ଛାପ ଦଉଥିଲେ। ହଁ ଓଡିଆର ଛାପ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି ଯଦି କଡବା ଚୋଟ ହଉଛି, ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖଉଥିଲେ। ହୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ ଆମର ହଁ ଏଇଠି ଅଲଗା ପୂଜା ଦେଖଉଥିଲେ। ହଁ ଯୋଉ କପି କରୁଥିଲେ, ସେ କପିଟାର ଆମ ପଣଟା ରହୁଥିଲା। ହଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଧରା ପକେଇଦେଲା ଜିଓ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜିଓ ନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ହୁଁ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଗ ଜାଣିଦେଲେ କୋଉଠୁ କପି ହଉଛି। ତେଣୁ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ସୋର୍ସ ଫାଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତମେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଉଥିଲ, ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ରସଗୋଲା ଟା ଦେଖିନଥିଲ। ହଁ ଏବେ ରସଗୋଲା ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଗୁଲଗୁଲା ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଏଇ କପି ସିନେମା ହେଇକି ଏଠି 5 କୋଟି 7 କୋଟି ହଁ କମେଇଛି। ହଁ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ସେଇଟା କମେଇ ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ହୁଁ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଅଲରେଡି ସେଇଟା 4 ଥର ଲୋକଟା ଦେଖି ସାରିଥିବ। ସେ କାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ? ଦେଖିଲେ ବି ସେ ନିନ୍ଦିବ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇଛି, ସେଇଟା ସେମିତି, ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି। ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ, ଓଡିଶାର ସବୁ ଜାଗା ସିନେମା କପି ହଉଥିଲା। ହଁ 2-3 ହଁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସିନେମା ବି ଭଲ କମଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କପି ହେଇକି ବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ କପି ସିନେମା ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୋ ମତରେ କପି ସିନେମା କରିକି ବି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ବହୁତ କପି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିମେକ୍ ହଁ ହଁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଆମେ ଅଥରାଇଜ କରୁନା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚୋରଉ। ଚୋରି ରାଇଟ୍ସ ନ କରିବାଟା ଆଣିକି ଖରାପ, କପି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉଟା ବହୁତ କମ ସିନେମା ଏଠି, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟ୍ସ ନେଇକି କରାହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ସିନେମା ସେମିତି କପି ବାଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିକି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସିନେମା ହେଇଥିବ। ତମମାନଙ୍କ ହଁ ଉପରେ କିଏ ରିଭ୍ୟୁ କି କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାରେ ମୋ ସିନେମା ଏଇଠି କପି ହଁ ହେଇଛି। ଏମିତି ହୁଏ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସାଇରନ୍ ହଁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କପି, ଓଡିଶାରେ ବି ଗୋଟେ କପି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଓ ସିନେମା। ଆଚ୍ଛା ଅବଭିୟସ୍, ସେଟା ଅଥରାଇଜ କପି ହେଇନଥିବ, ଯଦି ହେଇଥିବ ଭଲ କଥା, ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଟାଇପର ତେଣୁ ଚାଲିଛି କପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ କପି କଥା ହେଲା ସେଇଆ। କପିଟା ମାନେ ଆମ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ଭଲ ହଉଛି, ଭଲ ବି ହଉନି। ହଁ ଏକ୍ଜିବିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦରକାର, ଅଛି ବେଟର କପି ତମର। ମାନେ ଏବେ କୋଉଠି ତମରି ବୋଧେ ଗ୍ରୁପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସିନେମା କଣ, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ସିନେମା। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବି, ଆଜି ବି କହିବି, ସେଇ ସିନେମାଟା ତାର ଅରିଜିନାଲ ସିନେମାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ବାବୁସାନଙ୍କ ଯୋଉ ସିନେମା, ମତେ ଏଇଟା ଦେଖିଛି, ଅରିଜିନାଲ ତାମିଲ ଟା ବି ସିନେମା ଦେଖିଛି। ଆସିଥିଲା ହଁ ଅରିଜିନାଲ ରେମୁ ନା କଣ ଏମିତି ନାଁଟେ ଥିଲା ବୋଧେ ଅରିଜିନାଲ ଟା। ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାଠୁ ଏଇଟା ବାବୁସାନ ସିନେମା ଫାର ବେଟର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କପି କରିବାଟା ବି ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜଣେ କରିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କରେଇବାଟା, ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆହୁରି ବଢିଯିବ।
ଭଲ ତମେ ଆକ୍ଟିଂ ତାକୁ କରିଥିଲେ। କପି କରିନି ହଉ ବହୁତ ସିନେମା ଅଛି ଆମର ଅଜୟ ଦେବଗନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ତ କପି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଶୈତାନ। ଆମେ ସେ ସିନେମାଟା ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ ହଁ, ସେ ସିନେ ଶୈତାନ ଯଦି ରିଲିଜ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସିନେମା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟମ ଶୈତାନ ବି ହେଲା କପି। ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହଁ, ତେଣୁ କପି ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଓଡିଶା ଯଦି କପି କରୁଛି ଅଥରାଇଜ କପି କର ତାକୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା। ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଏମିତି ଏଠି ଗୋଟେ କୋରିଆ ସିନେମା ଦେଖିଦେଲେ ହୁଁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଦେଲେ ସେଟା ତାକୁ କପି କରିକି ମାନେ କପି କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଓଡିଆପଣ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ କଣ ବି ରହିବା ଦରକାର ହଁ ତ ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କପି କରିକି ମାନେ ରିମେକ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁରେ ସେ ବହୁତ ବଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଁ ନିଜର ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲେ। ଷ୍ଟାଇଲ ତ ବାସ୍ 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 ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେଇଟା ସେଇଆ ତ ଆମର ବି ସେମିତି ଓଡିଆରେ କପି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ ଥିଲା ବୋଲି ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ କିଛି ଟାଇମ ସେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା। ତାପରେ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ବି ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଧରିଲା ପରେ ତାପରେ ବି ଟିକେ ସାର୍ ଏଇଟା ଡାଉନଫଲ ହବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କି କପି ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଇମେଜ ଟା ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଛି ଓଲିଉଡର କି ମାନେ କପି ଯୋଉ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଯୋଉ ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଟା ବହୁତ ଲୋକ ମିସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସାଧନ ବହୁତ କମ ଥିଲା ହୁଁ, ସେଇଟା ମେନ୍। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 90s ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଥିଲା ବହି ପଢିବା ଆଜ୍ଞା, ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ଟିଭି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ସିନେମା ହଲକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ ଥିଲା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲେ ସିନେମା ହଲକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଥିଲା ଛୁଟି ହୁଁ, ମିଳିବ କି ଘରେ ପଇସା ସେତେବେଳେ ଦେବେ ସିନେମା ହଲ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ବହି ପଢୁଥିଲୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରୁଥିଲୁ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସାଧନ ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ, ତମକୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ମୋବାଇଲରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତମ ଓଟିଟି ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଆଜ୍ଞା। ଭିତରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ଲେବୁଲର ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିଲାନି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଗୁଡାକ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲା ବେଳକୁ ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଆମେ ହଁ, ତମେ ଦେଖ ମାର୍କ କର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତେକ ସିନେମା ଭଲ ଚାଲିଛି ସବୁଯାକ ଓଡିଆ ସିନେମା ହିଁ ଚାଲିଛି ହଁ, ହଁ। ମାର୍କ କର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ସିନେମା ତମେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ହଁ, ଭାବୁଛି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଚରିତ୍ରଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡିଆପଣ ଥିଲା ଓଡିଆ କଣ ପୁଷ୍କରା ଥିଲା? କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡିଆପଣ ଥିଲା ଓଡିଆ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରତୀକ୍ଷା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡିଆପଣ ଥିଲା ଓଡିଆ ଦମନ କଣ କାହିଁକି ଥିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡିଆପଣ ଥିଲା ଓଡିଆ ଲୋକର କଥା ଥିଲା ହୁଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଜିକା ଡାଇରେକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରୁଛୁ କାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କରୁଛୁ ଓଡିଆ ସିନେମା କରୁଛୁ ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସିନେମା ଦରକାର। ହଁ, ତମେ ଓଡିଆ ସିନେମା ପରେ ଓଡିଆ ସିନେମା କର ମୁଁ ହୁଁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି ଯେ ମତେ ଏବେ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ମେନଲି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବିଜିଏମ୍ ତା ହଁ, ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଅଧିକ କାରଣ ଆମେ ତାମିଲ ସିନେମା ତାମିଲ ସିନେମା କରିବା ଦରକାର ନେଇ କରିବା ତାମିଲ ଆମର ସିନେମା ଅଛି ଲୋକ ତାମିଲ ସିନେମା ହଁ, ଦେଖିବେ ତମେ ଓଡିଆ ସିନେମା କର ଲୋକ ଦେଖିବେ ମୋର ବେଟର କଥା ତମେ ଭଲ ଓଡିଆ ସିନେମାଟେ କର ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଅନୁପମ ରାତି ସରି ସରି ଯାଉଛି ରାତି ତମେ ସେଇଟା ସରି ମତେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ କମ କାହିଁକି ଆସିବ ମେ ବି ହଟଷ୍ଟାର ସେଟା ଆସିପାରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଓଟିଟିରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବି। ବନ୍ଦ ଓଟିଟି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମର ସେତେବେଳେ ଗାଁର କାହାଣୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ସେଟା ଗାଁ କାହାଣୀ ଥିଲା ତ୍ରିକନ୍ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଗାଁର କାହାଣୀ ଥିଲା ହଁ, ତେଣୁ ସେମିତିଆ କାହାଣୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତିନିଟା ଯାକ କାହାଣୀ ସେଇ କାହାଣୀଟା କାହିଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା ହୁଁ। ତିନିଟା ଯାକ କାହାଣୀ ମୁଁ କରିଥିଲି ତ୍ରିକନ୍ୟା ତିନିଟା କାହାଣୀ ଥିଲା ଶେଷ କାହାଣୀଟାକୁ କାହିଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେ ଲୋକ ସେଟା ଭଲ ଥିଲା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ପୁଷ୍କରାକୁ କାହିଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରଟା ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ ଥିଲା ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାହାଣୀ କରିବା ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଖୋଜିକି ଆସିକି ଦେଖିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ ଟାକୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଭଲ ସିନେମା ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଲୋକ ମାନେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଧୀରେ 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 ସବୁ କେବଳ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସିନେମାର ବି ଡାଉନଫଲ ହେଇଛି ହଁ, ବଲିଉଡର ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ ସବୁ ଜିନିଷର ହେଇଛି କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଆଗରୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କି ଗୋଟେ ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯଦି ଯିବ ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିଟା ନେଇକି ଯାଉଛ 3000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି ସେ ଆଚ୍ଛା। 2000 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 10 ଥର ଭାବିବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ୟୁଜ କରୁଛି ଏଠି ସେ ଓଡିଆ ସିନେମାଟାକୁ କାହିଁ ପ୍ରିଫର କରିବ ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଇଏ ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ସିନେମା ବି ଭଲ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଚାଲିଛି କି କେହି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରବଳ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭିଜ୍ ଗୁଡା ଆସୁଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ବି ରାଇଟର ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୁଭି କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିଥାଇପାରନ୍ତି ମେ ବି। ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ କଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କୋଉ ଟାଇପର ଲେଖାଯିବା ଦରକାର ବା ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ ବେଟର ହେଇପାରିବ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି? ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥାରେ ରାତି ସରିସରିଆ ଯୋଉଟା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ପିଓର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ମେନ୍ ହେଲା ଏଜୁକେସନ
ଷ୍ଟାଇଲ ସେଇ ବାପା ମା ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ପୁଅ ହୁଁ, ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବାହା ହେଇଗଲେ ସେଇ ହଁ କାହାଣୀଟା ତମ ଏବେ ବି ଦେଖ ତମେ ତାମିଲର ଯେକୌଣସି ତମେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ସିନେମା କଣ ହୃଦୟମ ହଁ ହୃଦୟମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ହଁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଅନେଇଛି କଣ ହବ ହଁ ଟୁଇଷ୍ଟ କଣ ହବ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା କିଛି ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ କି ସିଏ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ କାହିଁକି ତାପରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଥିଲି ସେଟା ଘଟିଲାନି ହୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦବ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ସିନେମାଟା ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ଏଇଆ ଘଟିବ ମତେ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗେନି ଯଦି ହଁ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟା ଏତେ ସେଟା ବି ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଥିଲା କଣ ସେଟା ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ହିଟ୍ ହେଇଛି ସପ୍ତ ସାଗର ଓଭର ଦର୍ଶି ହେଡ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ ବି ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଆଉ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମାଳୁ ନା କଣ ପ୍ରେମାଳୁ ହଁ ପ୍ରେମାଲୁ ହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରେମାଲୁ ହଁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନର୍ମାଲ ସେଇଟା କାହାଣୀ ମାନେ ନର୍ମାଲ କାହାଣୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ନର୍ମାଲ କାହାଣୀ ହଁ ହଁ। ଆମେ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସୁଛି ପୁରା ପିଓର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଦେଖେଇବା ତରିକା ଯଦି ତମର ଅଲଗା ରହିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାରିବାନି କାରଣ ହଁ ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ଥ୍ରିଲର ଭଲ ଲାଗିବ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ହଁ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଭଲ କହିଲି କୌଣସି ଜେନର ଆମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜେନର ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠି ହୁଁ ବାହୁବଳୀ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଠି ଅଲଗା ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ହୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖଉଛ କଣ ନୂଆ ଦେଖଉଛ ଏଇ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟିଏ ସେତିକି ଥର କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାର୍କର ପୁରୁଣା ଯେତେକ ଦେଖ ସେଥିରେ ଆଇଦର ବାପା ମା ଭିଲିଆନ ରହୁଥିଲେ ବାହା ହଁ କରେଇ ଦଉଥିଲେ ନହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତି ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ହେଲା ତାପରେ ଗାଁ ଦେଶ ଲୋକ ଭିଲିଆନ ହେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ ହିରୋ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ସେଇ ନିଜେ ସେମାନେ ଭିଲିଆନ ହେଲେ ଓ ମାର୍କ କର ସବୁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କି ମାର୍କ କର ତମେ ହଁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖ ହଁ ପ୍ରଥମ ଲଭ ଷ୍ଟୋରିରେ ବାପା ମା ଭିଲିଆନ ହଉଥିଲେ ହଁ ବାପା ମା ରାଜି ହଉଥିଲେ ତାପରେ ସମାଜ ଜାତି ସୋସାଇଟି ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ଆସିଲା ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ମାନେ ଝିଅର ଗୋଟେ କେউ ହୁଁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭିଲିଆନ ହେଲେ ନିଜେ ବହୁତ ନିଜର ଗୁଡେ ହଁ ଷ୍ଟୋରି ମାର୍କ କର ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ବି ଏଥିରେ ବି ହେଲା ତମର ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟମରେ ହୃଦୟ ହଁ ନିଜେ କଣ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କଲେ ହଁ କ୍ରିଏଟ କରିକି ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କିଛି କରିନି ନା ସେଥିରେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ହଁ ନିଜେ ହିଁ କଲେ ନିଜେ କରିକି ନିଜ ଲାଇଫ ଟାକୁ ସ୍ପଏଲ କଲେ ତାଙ୍କ ଲଭ ହଁ ଷ୍ଟୋରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାନି ହୁଁ କଣ ତମେ ଦେଖଉଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତେଣୁ କୌଣସି ମୋ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କଲେ ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦେଖେଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ସୀତାରାମମ୍ ଆସିଥିଲା ସପ୍ତ ସାଗର ଦଚିବାଲା ସାଇଡ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ ର 100% ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ସେଇଭଳି ଚାଲିବ ସେଇଠି ପୁଣି ସେଇଠି ବି ଫିଲ୍ମ କଣ ତାଙ୍କ ନା ଯୋଉ ବାହୁବଲୀ ହିରୋଙ୍କ ନାଁ କଣ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଭାସ ହଁ ପ୍ରଭାସରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ 1000 କୋଟି ରାଧେଶ୍ୟାମ କ୍ରସ କଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି ହଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତ ଫ୍ଲପ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହେଇଗଲା ଚାଲିଲାନି ହଁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ହଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟାର ସିନେମା ଚଲେଇ ପାରିବେନି ତ ମା ରଖ ହୁଁ ଫ୍ରାଇଡେ ରୁ ସଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏନି ସିନେମା ମାନେ ତମେ ମାର୍କ କର ନହେଲେ ଠଗ୍ସ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପରେ ସିନେମା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଲା ହୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ନା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ବଡେ ମେ ହଁ ଛୋଟେ ମେ ବଡେ ମେ ଛୋଟେ ମେ ଆଚ୍ଛା ହଁ କଣ ଆଉ ତମେ ତେଣୁ ସେଗୁଡା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତମେ ଯାହା ବି କର ଚାଲିବ ଦିଟା ହଁ ଲୋକକୁ ବସେଇ ଦିଅ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଗପି ପାରିବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ହଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଲଗା ଯଦି ଗପିଲେ ଲୋକ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହେ ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯଦି ତମର କାହାଣୀର ଦମ ଅଛି ହୁଁ ମୁଁ ଏବେ ତମ କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତମ ପଛ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ ଦେଖିବି ହଁ ୟେଲୋ ଅଛି ରେଡ୍ ଅଛି ବ୍ଲୁ ଅଛି ସେଠି କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଆ ଦେଖି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ହଁ ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ସ୍କୋପ ହିଁ ପାଇବିନି ହୁଁ ସିନେମା ହେଲା ସେଇ ସିନେମା ହେଲା ସେଇଆ ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁ ଆମେ କଣ କାହିଁକି ତମେ ଆଜି ବି 90s ର ଗୋଟେ ଶୋ ଦେଖ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ହୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲ 4 ଜଣ ବସି ଗପୁଥିବେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ବ୍ଯୋମକେଶ ବକ୍ସି ଦେଖ ହୁଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ସିରିଜ ଭଲ ଲାଗେ ବ୍ଯୋମକେଶ ବକ୍ସି ମିଳିଯିବ ମିଟିକା ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଛି ସଜେଷ୍ଟ ମିଟିଗେର କରିବି ଦେଖ ଏବେ ବି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଅଛି ତା ଷ୍ଟୋରିଟା ତମେ ଦେଖ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି କିଛି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟିଂ କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଓଡିଆରେ ବି ତମେ ଦେଖ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଏତେ ହେଇକି ଏତେ ସିନେମା ହେଇକି 2 ଦିନ ପରେ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସିନେମା ସବୁ ଦେଖ ଓଡିଆରେ ବି ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ହଁ ଫ୍ୟାମେରା କୁଆଡୁ କଣ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଆସୁଛି ସବୁ ଆସୁଛି ବିଜିଏମ ଚେନ୍ନାଇରେ ହଉଛି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ ହଉଛି କଣ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲୁନି କେବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ
ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ହଲ୍ ଦେଲେନି ଇଏ ସିଏ ସେଗୁଡା ସବୁ। ତାଙ୍କର ହେଲେ ସେ ତମର ଚାଲି ନ ଚାଲିବାର କାରଣ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କର, ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସବୁ ମୁଭିଜ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ରାତି ସର୍ସରେ ଯାଉଛି କହିଲେ, ତାପରେ ତ୍ରିକନ୍ୟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଟୁଲେଟ୍ ବି ଦେଖିଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କିଛିଟା ମୁଭି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜନରା ଅଛି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଅଛି କି ହଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଟୁଲେଟ୍ ବି ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁଛି ତ ସିଏ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ରହୁ ବା କି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ତ୍ରିକନ୍ୟା 3ଟା ନାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ କାହାଣୀ ଯୋଉ ରହିଛି ତାପରେ କୁହୁଡିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଲିଗାଲ ବ୍ୟାଟଲ ଉପରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ ଏ ରାଇଟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପର ସ୍ପେସିଫିକ ଲେଖିବେ କି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଆଗକୁ କିଛି ମାସ୍ ମୁଭି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଓଭର ଦ ଟପ୍ ଆକ୍ସନ ବାଲା ମୁଭି କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ? ଜନର ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ ରହିବ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପନ ଟୁ ଅଲ୍ ଯେମିତି ଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଆଉ କରିଦେଇଛି ବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେନର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପାଇଁକା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଥ୍ରିଲରରେ ମୁଁ ହରର ଜୋନରେ ମୋର 35ଟା ମୁଁ ହରର ଷ୍ଟୋରି କରିଛି, କିଛିଟା ସେଥିରୁ କପି, କିଛିଟା ଅରିଜିନାଲ। ଭୟ ବୋଲି ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସିରିଜ ଥିଲା, ଭୟ ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ରେଡ୍ ସେଟା ଚକୋଲେଟ୍। ଚାଲିଛି ରେଡିଓ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ପୁରା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରପର ହରର ଥିଲା। ଡିଟେକ୍ଟିଭରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ବି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କର, ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କରିଛି, କମେଡି କରିଛି, ସାହେବ ପରିଆ ସାଲା ପରୀକ୍ଷା ଟୁ ଲେଟ୍ ବି କମେଡି କରିଛି। ତାପରେ ରାତି ସଜ୍ଜା ପିଓର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି କରିଛି, ତ୍ରିକନ୍ୟା ମିଶାମିଶି ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବି, ଓପନ ଟୁ ଅଲ୍, ମାନେ ମୋର କୌଣସି ନର୍ମାଲ ଜେନର ପାଇଁକା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହେନି। ମତେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି। ଆମକୁ ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଜଣ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ହୁଁ କଣ ହୁଏ ଏଠି, ତମେ ଯେତେ ବଡ ରାଇଟର ହୁଅ, ଯେତେ ଭଲ ରାଇଟର ହୁଅ, ଯାହା ବି ହୁଅ, ତମ ପାଖରେ କିଛି କାହାଣୀ ଥାଏ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟାର କରେ, ସେ ତା କାହାଣୀଟା କହିବ। କିଏ କଣ କରିଥିବେ, ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡିଏ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୋକ୍ ସିନେମାର ଗୋଟେ କପିଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପେଜର କାହାଣୀ, କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କାହାଣୀ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୋଲି କହିବେ, ହଁ ଏଇଟାକୁ କର। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ପେଜର କାହାଣୀ ନାଁ ଯିବ, ଷ୍ଟୋରି ଯିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାଏ। ଗୋଟେ ପେଜର କାହାଣୀ କି ତମେ ତାକୁ 100 ପେଜ କରିବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉଠି କହିଛନ୍ତି ସେଟା କପି ନ ଲାଗୁ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଗୁଡିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହିତ ତମେ କାମ କରିବ, ତମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ହଁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଅନ୍ତି ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ପୁରା ରାଇଟରକୁ ସେ ପ୍ରପର ଫ୍ରିଡମ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ ମିଶିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୋର ଏଇଟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ସେମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତିନି। ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ମାନେ ହୁଁ ମୋ କଥାଟା କାହିଁ ରହିବନି, ସେଟା ସିନେମା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକା ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ସବୁ କିଛି କରିଦବ। ସିନେମାଟା ଲୋକଟେ ଅଛି, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ ଠିକ କରେ କି ଏତିକି କରେ, ସିନେମାଟା କରେ। ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଆଙ୍ଗଲ କର ବୋଲି, ହୁଁ ମେ ବି ବେଳେବେଳେ ତମଟା ବେଟର ହବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ଯୋଉଟା ବେଟର ସେଇଟା ହବ। ହୁଁ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ରହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆମର ଏଠି, ଯୋଉ କିଛିଟା ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସିନେମା କରନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ନିଜର ମାନେ ମାଇଲେଜ ବା ନିଜର ଇଏ ପାଇଁକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କାହାଣୀ ଲେଖିଛି କିମ୍ବା ଆସୋସିଏଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, କାରଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଟେ ଭଲ ସିନେମା କରିଛି, ହୁଁ ଫେସବୁକରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ, ହୁଁ ଫେସବୁକରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ, 2-3ଟି ସିନେମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତା ସିନେମା ହେଲେ ସେଇଟା ବି ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ତାପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ, ସେ ଆୱାର୍ଡଟାକୁ ଦେଖେଇକି ରାଇଟର ହଉ କି ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସାଟେ ପାଇବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, 10ଟା ଲୋକ ସେଟା କି 100ଟା ଲୋକ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, 50ଟା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିନେମାଟା ପଛରେ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ରାତି ଅଧରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କେତେ ପଇସା ପାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କି ଜାଣିଥିବ ତାର କଷ୍ଟଟା, ସେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଛି, ହଲରୁ କେତେ ପାଇଲା, ଟିଭିରୁ କେତେ ପାଇଲା, କେତେ ପାଇଲା। ଆମର ହଁ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ପ୍ରଫିଟ ଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଁ କେତେ କମେଇଲା ସେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଇଏ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସିନେମା ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି, ହୁଁ କିମ୍ବା ବଜେଟକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଯାଉଛି। ଆମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଓଡିଶା ମାର୍କେଟ ହଉଛି, ତମେ ଯଦି ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ କରିବି, 70 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ସିନେମା କରିବ, ହୁଁ ତେବେ ତମେ ସିନେମା କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ ପାଇବ ବୋଲି ତମେ ଆଶା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ପାଇବାର ନାହିଁ, ତମେ ତାହେଲେ ସିନେମା କରିବ ଯେ ତମର ଅଲଗା କିଛି ପଇସା ଅଛି, ହୁଁ ଯୋଉଟା ତମେ କେବଳ ଏଠି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ।
ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଖିଛି 3-3ଟା ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଏ ପଇସାର 2 ପଇସା ଯଦି ମୁଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, 1,000 ଟଙ୍କା ପଛେ କମାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଇସା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ନିଜରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମାର୍କେଟ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିଥିବ, ମାର୍କେଟରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସିନେମା ଅଧା ହେଇକି ପଡିଛି। ସେ ହୁଁ ଯୋଉ ସିନେମାଟା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରିବା କଥା ସେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସିନେମାଟା 3 ମାସରେ ସରିବା କଥା ସେଟା ବର୍ଷେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ହଲରେ ପଳେଇବା ପରେ କୁଆଡେ କେତେବେଳେ ଆଉଛି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି। ହୁଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଟି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଯାଉଛି ସେଇ ହଁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଖେଇଦେଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସିଏ କେତେ ପଇସା ପାଇଲା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଇଏ ନ ହେବେ, ହୁଁ ବଜେଟରେ ନ ବସିବେ, ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫିଲ୍ମ ନ କରିବେ, ଓଡିଶା ଫିଲ୍ମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହବନି। ସିନେମା ହଉଥିବ, ବନ୍ଦ ହଉଥିବ, ଚାଲୁଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାହାନ ବି ଆସିଯାଉଛି, ମେ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଦାହାନରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଧ୍ୟାନଟା ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆମ ଟିମର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ନଥିଲି, ସେଟା ଅନୁପମ ନିଜେ ଲେଖା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସାର୍ କର୍ମ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, କର୍ମ ଆଚ୍ଛା କର୍ମଟା ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସୁଛି ବିଜୟ କାଣେଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ବୋଲି, ସେଟା ବି ଲେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ତ ଆସୁଛି। ତ ଅନେକ ସାରା ମୁଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ସୋ ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଲିଉଡରେ ଆଉ ବାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ? ମାନେ ଆମେ ଓଲିଉଡରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟ କାମ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ କି ଓଲିଉଡରେ ଜଣେ ରାଇଟରଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ, ସେ କଣ କଲେ ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ କିପରି ଦିଆଯାଏ? ସାର୍ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ତାପରେ ବାହାର ଜାଗାରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଆଉ ମଲୟାଲମ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ କାହିଁକି ସବୁଠୁ ବେଟର ଟ୍ରିଟେଡ୍ ରାଇଟର୍ସ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ, ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ହେଇନି? ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଜେନର ଚାଲିଥିଲା, କପି ପେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ କମ ସେଥିରେ ଅରିଜିନାଲ ହଉଥିଲା। ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ହଉଥିଲା ସେଗୁଡା କେବଳ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁକା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ ସେମିତି କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡି ଫିଲ୍ମ ମେକର ମାନେ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କମର୍ସିଆଲି ସବୁ ଯାକ କପି ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କପି ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ଥିବ, ଆଇଦର ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ତା ସହିତ ସବଟାଇଟଲ ଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦବ, ସିଏ ସେଟାକୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ତାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବି ବହୁତ କମ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସିନେମାଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ସିନେମାଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଟାଇପ କରି ଦେଖିଦେଇ କରିବ, 3 ଘଣ୍ଟାଟା 15 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କି 2 ଦିନ ଲାଗିବ, ତାଠୁ ହୁଁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ ପଇସାରେ ତମେ ଓଡିଶାରେ ମନେକର କେବଳ ରାଇଟର ହେଇବା, ସିନେମା ରାଇଟର ହେଇକି ତମ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବା ବା ତମ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଚଳେଇବା ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ମାନେ ରାଇଟର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବିନି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଜବ ରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ କିଏ ପୁରା ଲେକ୍ଚରର, କିଏ ଆଉ କଣ କରୁଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଥିବ, ସେ କିମ୍ବା କିଏ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଥିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସାଇଡ ଇନକମ ରହୁଥିଲା। ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ସାଇଡ ଇନକମ। ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଯଦି ଓଡିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଜ ଏ ରାଇଟର ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଖ ନର୍ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁକା ମିନିମମ୍ 50K ଗୋଟେ ଦରକାର, ହଁ ନର୍ମାଲ ମିନିମମ୍ ନର୍ମାଲ 50K। ହଁ ବର୍ଷକୁ ହେଲେ କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 6 ଲାખ ହଁ 6 ଲାખ। 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ମିଳିବ, ହଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମା ପାଇଁ ତମେ ପାଇବ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ କେତେଟା ସିନେମା ଲେଖିଲେ ତମେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇବ? 20ଟା ନର୍ମାଲ 3ଟା 18ଟା 20ଟା ହଁ କମେଇବ। ଛାଡ, ଏବେ 30,000 ଟା ବଢିକି 50,000 ହେଲା, ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟା ବଢିକି ଲକ୍ଷେ ବି ହେଲା। ହଁ ଲକ୍ଷେ ହେଲେ ବି 6ଟା ଫିଲ୍ମ ତମେ ଲେଖିବ, ହଁ 6ଟା ଫିଲ୍ମ 2 ମାସରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ହଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦଉ ବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ହଁ ଦଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗୋଟେ ତମଠୁ ବୋଧେ ତମର ଦେଖିକି ଲେଖିଥିଲି 5% ହବା କଥା, ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଥିଲି, ଲୋକ ମତେ ପାଟି କଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟର କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ସିନେମା ବଜେଟ ତାର 5% ରହିବା କଥା ରାଇଟର ବଜେଟ। ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିନେମା 5 ଲକ୍ଷ ରାଇଟର ପାଇବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ଆଜ୍ଞା 20 ଲକ୍ଷ ସିନେମା ହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ଲେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତମର ମନେକର ରେମୁନେସନ ହବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ତମେ 6ଟା ସିନେମା ବର୍ଷକୁ ଲେଖିପାରିବ ଅରିଜିନାଲ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ତ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହବନି ଏତେ ଟାଇମ ବି ହବନି, ପ୍ଲଟ ବି ପାଇବନି, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାଲାୟାଲମ ସିନେମା, କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ରାଇଟର ମାନେ ଭଲ ସିନେମା କାହିଁକି ନ ଲେଖିବେ? ଯଦି ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ପାଇଁ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳିବ। SWA ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, SWA ରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମେମ୍ବର। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ଆମର ଆପ୍ରୁଭଡ ପ୍ରାଇସ୍, ହୁଁ ମିନିମମ୍ ଥିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
14 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ 14 କାହାଣୀ? ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। 4 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁକା, ଆଜ୍ଞା 6 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ପାଇଁକା, 4 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ଡାଇଲଗ ପାଇଁକା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 crore ବଜେଟ୍। ଓ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲାବ୍ ଟା ଥିଲା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 5 crore, 14 lakhs। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 5 crore ରୁ 25 crore ଆଉ ଗୋଟେ 25 crore ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ସିଏ ଅଲଗା। ତମେ ଆଚ୍ଛା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଗୋଟେ ସିନେମା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମା ମିଳିବ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଯାକ ମୋର ହେଇଗଲା ହଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମୋର ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସିନେମାଟା କେମିତି ନ ଲେଖିବି, ତ ପୁରା କେମିତି ଲେଖିବି? ଟାଇମ ଦେଇକି ଆଉ ମତେ 20 ଦିନ 25 ଦିନ ମିଳିବ କୁଡି ହଉ କି ଆଉ ଗୋଟେ XYZ ହଉ ଯେକୌଣସି ସିନେମା ଲେଖିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବି ମତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଭିତର ଯୋଉ ପ୍ୟାସନ ଟା ପାଇଁକା ଆମେ ହୁଁ କହୁଛୁ। ବାହାର ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଲୋକ ହୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେହି ଭାବନ୍ତିନି। ହଁ ଆମକୁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସିନେମା ଭଲ ହଉଛି, କାହିଁକି ହୁଁ ମାଲାୟାଲମ ସିନେମା ଭଲ ହଉଛି, 50ଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଙ୍କର ହବ। ଆଚ୍ଛା 20 ଥର ସେମାନେ ବସିବେ, 20 ଥର 5ଟା ରାଇଟର ଅଲଗା ଟାଇମରେ ଲେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିବ। ସେତିକି ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି। ସେତିକି ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଠି ସେଟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଏଇ ବହିଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏ ଯୋଉ ଖାତାଟା 100 ପେଜ ଖାତାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ତମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣ, ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ତମେ କୋଉଠି କଣ କରିକି ନଚ, କେତେ ଆଇଟମ ସବୁ ତା ପଛ କଥା। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବେ। ଯୋଉମାନେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ରାଇଟର ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲି ରାଇଟରକୁ କାଢି ଦେଇକି ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବି କରନ୍ତୁ, ତମ ସିନେମା ଯଦି ହେଇଗଲା, ଭଲ ଚାଲିଲା, ଭଲ ହଁ ଇନକମ କଲା, ତମେ ନେକ୍ସଟ ବି ଲେଖ, ଆଜ୍ଞା ୱେଲକମ କରିବି, କିଛି ହଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ, ମୋ ହଁ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ହୁଁ ଦୁନିଆର ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଯିଏ ଲେଖି ଜାଣିଛି ସେ ଲେଖିପାରିବ। ହୁଁ ସମସ୍ତେ କାହାଣୀ ଲେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସିନେମା ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଖିବାଟା ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲା, ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇପାରିଲା, ୱେଲକମ। କି ନ ହେଇପାରିଲା ମାନେ ତମେ ବୁଝ, ଗୋଟେ ରାଇଟର କାହିଁକି ଦରକାର, ତାକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦବା କାହିଁକି ଦରକାର, ତାକୁ ସେଠି ସମୟ କାହିଁକି ଦବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠି ହଉନି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ। ତମର ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରଲ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ସିନେପ୍ରେମୀ ଗ୍ରୁପରେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଆଜ୍ଞା ନାୟକ ସିନେମାକୁ ଟ୍ରଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଯୋଉ ସିନେମା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସିନେମାର TRP 8, 9, 10 ଆସୁଛି। TRP ଆଚ୍ଛା ମାନେ କଣ? ପଇସା ପଇସା। ଆଚ୍ଛା TRP ମାନେ ପଇସା। ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଁ ମନେକର ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଛି ତରଙ୍ଗ, ହଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତମକୁ ଏବେ ମନେକର ତମେ ଜଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହାୟାର କରିବ, ତମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା କି 50,000 ଟଙ୍କା ଦବ। ତମର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ ପାଇଲେ ସେ ଦବ, ନା ନା ଦବନି, ସେ ଜାଗାରେ ଦବନି। ତମକୁ ପାଇବଲା ରଖିଲା 50,000 ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଦେଖିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ମାସ ଦେଖିଲା, ତମେ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ ତାଙ୍କୁ ଦବନି। ତାପରଦିନ କେମିତି କେମିତି କରିକି ତମକୁ କାଢିଦବ। ହୁଁ ଭଲ କଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଦବ। ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଯୋଉ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କଥା ଆମେ ହସିକି ତାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରଲ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ଟ୍ରଲ ସବୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଟିଭି ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେଟା ପ୍ରୁଫ ବି ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ହଲରେ ମିଳୁନି, ହଁ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ TRP ଯଦି 7+8+ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଇଦିନ ସେ ସିନେମା 10-12 ଲକ୍ଷ କମେଇ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ହଁ, କାହିଁକି ସେ ଆଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ଥାଏ, ସିନେମା ମଝିରେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେକ ଆଡ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ। ହଁ ତାପରେ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର 7 ଥର ଯାକେ ଚାଲିବ, ସେ 20-22 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେତିକି ପଇସା ରିଟର୍ନ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ସେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକକୁ ନବନି? ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟେ TRP ଆସିଲାନି, ତମେ ଯେତେ ଭଲ ସିନେମା କର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଅ, ଯାହା ବି କଲେ ବି, ଯଦି TRP ନ ଆସିଲା, ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ, ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଡେ ତମ ଜାଗାରେ ତମେ ଠିକ ଯେ ଆମର କଳା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆର୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ ସିନେମା ଖରାପ, ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଠିକ, ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦରକାର, ରବିବାର ଦିନ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସେଠି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା। ଏଇ ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନେଇକି ପ୍ରେମ ଥିଲା, କଣ ମନେ ପଡୁନି ନାଁଟା। ଆ, ମା ପେଟରୁ ଜଗତ ହଁ, ଜିତା ମୁଁ ତାକୁ TRP ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ 15 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ଜଣା ପଡିବ, ଆଜ୍ଞା 100% ସେଟା TRP ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ସିନେମା ମୁଭି 20 ଲକ୍ଷ ହଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେ 30 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବ ଟିଭିରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ ହଁ, ଟିଭିରେ ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସିନେମା? ହଁ ଏତେ ଲୋକ ଖରାପ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ମୂର୍ଖ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି କରିବା ପାଇଁକା। ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, କାହିଁକି ଦବ ହଁ ଜଣେ? ସେଇଟା ବି ଆମେ ବି ଥରେ ଦବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା, ହଁ ଥରେ ବି ଦବ ନା, 2 ଥର ଦବ କି? ତମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଁ ହେଇଥାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାକୁ ପଇସା କେବେ? ନା ନା ଦବନି। ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନେ କେମିତି କାହିଁକି ଦେବେ ପଇସା? ତାଙ୍କ ସିନେମା ଭଲ ହଉଛି, ସେ ଜେନର ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ ଭଲ ହଉଛି, ଆମ ହଁ ପ୍ରଫିଟ କରୁଛି, ଆମେ ଆମ ସିନେମା ଭଲ କରିବା, ଆମ ଜେନର ପାଇଁ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ନ ଆଣି ପାରିଲେ ଆମର ବି ଲସ୍, ଆମେ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ପଳେଇବେ। ଆଜ୍ଞା
सर ओडिशारे आपण माने अनुपम पटनायक सहित एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर तापर कूड़े भी आपण असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब से आपण माने अछंती तो सर कह गले डायरेक्टर सहित जब जने राइटर काम करथान तो सर ताको इनपुट टा भी था कि कहानी रे एटा हेई परबा एटा चेंज हेई परियो तो सर आपण कॉम्बिनेशन आपण कोलैबोरेशन जो थाए सर सेटा कोऑर्डिनेशन कि परबा हेई पारे कि केमति को थाए प्रोसेस टा जने राइटर और डायरेक्टर मिसी जतले काम करंती ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କାମ ମାନେ ମାଇନା ଦିଏ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ବି ଦେଖିବ କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ ମାନେ ଆସୋସିଏଟ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟର କି ରାଇଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସିନେମା ସେମାନେ କରନ୍ତି ସବୁ ସିନେମା ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସିନେମା ତମେ ମାର୍କ କର ବିଦୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରାଙ୍କର ତାର ଏବେ ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର 12 फेल ଡଙ୍କି ଡଙ୍କି डंकी डंकी हाँ डंकी तो सेटा तो ଡଙ୍କିଟାରେ ବିଦୁ ବିନୋଦ ଚୋପ୍ରା ସାଇଡ ହେଇଗଲେ हाँ फिल्म पूरा କିନ୍ତୁ गला ସେଇ କିରାଣୀ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ମାଇନସ ହେଇଗଲା କାହିଁକି हाँ କିଛି ସେଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଥାଏ ହଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ତାକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାନେ କଣ ଦିଟି ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଦିଟି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ବାହାରେ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ତମର ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ନ ମିଶିଲା ହୁଁ ତମେ କାମ କରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତିନି ଟାଇପର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇଦିଏ ହୁଁ ପଇସା ପାଏ କାମ ମୋର ସରିଯାଏ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଏଠି ମତେ କାମ ହେଲା ମୋ ଖାତାଟା ଦେଇଦେବି କିଛି ଜାଗାରେ ମତେ ଯୋଉଟା ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ମତେ ଭଲ ସ୍କୋପ ମିଳିବ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ମିଶୁଛି ଆହୁରି ବେଟର କରିପାରିବି ସିନେମା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଭଲ ମିଳିବ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ଲାଇନର ସେମ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟର ଆମେ ଭଲ ସିନେମା କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅନୁପମ ସହିତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରୁ କି କାହାକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନବୁ ଡିସ୍କସନ କରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ବି ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯୁକ୍ତି ହବ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ନବା ନା ସିଏ ମତେ ଯିଏ ଜିତିଲା ସିଏ ଯୁକ୍ତିରେ ନୁହଁ ଯେ ଝଗଡା ହୁଁ ଯୁକ୍ତିରେ ନାଇଁ ସିଏ ମତେ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ରହିଲା ସେଟା ବେଟର ହବ ନହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ରହିଲା ବେଟର ହବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଗୋ କେବେ ବସେନି ସଜେସନ ସେଠି ଏଇଟା ଯଦି ଆଉ ରାଇଟର ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସଜେସନ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଇଟର ଇଗୋ କରିବ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମାନେ ସେଟା କଟା ହବନି ଆଚ୍ଛା ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଗୋରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ରହିବ ହଁ ଗଲା ସିନେମା ସେଠି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ଇଗୋଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଡେ ସିନେମାଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାବିପାରିବା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ମିଶିବା ଦରକାର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଥାଏ କାହିଁକି ସେଇ ଟିମର ସିନେମା ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଟିମଟା ସେତିକି ଭଲରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ସବୁଠୁ ସର୍ବୋପରି ରହିବ ସିନେମା କି ସିନେମା କେମିତି ଭଲ ହବା ଦରକାର ବାକି ସିନେମା କେମିତି ଭଲ ପର୍ସନାଲ ହବ ସେଇଟା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ମୁଁ ମାର୍କ କଲିଣି ହଁ ମାନେ ସିନେମା ଭଲ ହବାଠୁ କେମିତି ଶୋ କରିବା ଯେ ଆମେ ବହୁତ କରୁଛୁ ବୋଲି ହଁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ମାଇନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରିବନି ନା ତମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି 10 ଥର ଫଟୋ ପକା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ଯେତେବେଳେ ଫଳିବ ଆମ୍ବଟା ମିଠା ହବ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ବି ଜାଣିବେ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଫଟୋ ପକାନ୍ତି ହଁ ଫଟୋ ପକାନ୍ତି କିଛି ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି କରିନଥିବେ ଘରେ ଖାଲି ଫଟୋ ପକେଇ ମୁଁ ଏୟା କାମ କରୁଛି ସେୟା କାମ କରୁଛି ଏୟା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି ଏୟା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତମେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ସେ କାମ ତମ କଥା କହୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ କାମଟା କେମିତି କରୁଛ କଣ କରୁଛ ଅପେକ୍ଷା ତମ କାମଟା ତମ କଥା କହିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ତମ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାଠୁ ଆମେ ସୋପ ବେଶୀ ନ ଆମେ ସେ ସୋପଟା ବି ଦରକାର ହଉଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବି ଦରକାର ହଁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ତମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖଉଛ ସେତିକି ଜିନିଷ ତମ ରେଜଲ୍ଟ ବି କହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ତମେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବନି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ତାଳମେଳ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ବାହାରିବା ଦରକାର ଭଲ ସିନେମା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଲୋକ ଧୀରେ सर राइटर्स ब्लॉक केमती एस्केप करପାରିବା ओवरकम केमती करପାରିବା सर ତାପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରାଇଟର୍ସ ବ୍ଲକ୍ କେମତି ଏଇଟା ଓଭରକମ ମୁଁ କରିବ ତମେ ମତେ ଏଇଟା ପଚାରିଲ ମୁଁ ଗୁଗଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଜିନିଷଟା କଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଯାହା ସେ ମାନେ ଲେଖୁଛେ ମୁଁ ଅଟକି କରିଥିଲି ଯେ ଗଲେ ହଁ ଲେଖିବା ହଁ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବି ମୁଁ ହୁଁ 15 ଦିନ ଲେଖିପାରିନି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଲେଖିଦିଏ 15 ଦିନରେ କାମ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ମୋର ତ ମାନେ ଜୀବନରେ କେତେ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯଦି ଶୁଣିବ ତାର ଅଛି ମାନେ ଅଡିଓ ଗୁଡା ମିଳିବ ତାର ବହି ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଓଡିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପେଜରେ ଗୋଟେ ଗପ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ବାହାରେ ସେଇ ଗପ ଗୁଡାକ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଲେଖେ ଆଚ୍ଛା ବାଇକ ରେ ଯାଉଥିବି ବସ ରେ ଯାଉଥିବି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ହଁ ମୋ ମନ ମାନେ ସେଠି ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଯିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ସାଇଡ ହେଇଯିବି ଗାଡି ସାଇଡ କରିଦେବି ମୋବାଇଲ ନୋଟ ରେ ମନେକର ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିବ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛେଳି ହୁଁ ଖାଲି ସେଠି ଖାଲି ଗୋଟ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଥିବି ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବି ସେ ମନେ ପଡିବ ଗୋଟ ଓ କି ପିକନିକ ବସ୍ ବାଟରେ ଗୋଟେ ହଁ ପିକନିକ ବସ୍ ଟେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ପିକନିକ ବସ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ପଳେଇ ପିକନିକ ବସ୍ ହଁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଅଟକିଛି ସିନେମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତି ସେ ଏତେ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ନଉଛି ଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏନି ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଏ ସେଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ ହଁ
କାହିଁକିନା ଆମେ ତମେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଜଣକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଲେଖ। ତମକୁ ହୁଁ ବସେଇଲେ 12ଟା ବେଳକୁ କହିବି 4ଟା ଭିତରେ ଲେଖ, ତମେ ପାରିବ, ଲେଖିଦବ। କାହିଁକି ତମେ ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ବାହାର କରିବ, ୱିକିପିଡିଆ ଦେଖିବ, ହୁଁ କିଛିଟା ଦେଖିବ, ତମେ କର। ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖ। ହଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଜିକି ବି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ଲୋକ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଉଛି, ହୁଁ ସେଟା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ସେଟା ନୁହଁ, ସେମିତି ହୁଏନି କେବେ। କାହିଁକିନା ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ମିଳିଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଏ, ହୁଁ 7-8 ଦିନ ଛାଡିଦିଏ, ରହିଯାଏ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆସିବେ, ପୁଣି ଧରିବି, ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଉପରୁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ଲେଖେଇ ଚାଲେ। ସବୁ ସିନେମା ସେମିତି ଲେଖିନଥିବି, ଫୋନ କରିଦେବେ, ହେଲାଣି ନା ହେଲାନି, ହେଇନି, ଗୋଟେ ଦିନ ବସିବି, ଆରାମସେ ହବ, ଆରାମସେ ଫ୍ଲୋଟା ଯାଏ, ସରିଯାଏ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଟିପିକାଲ କହିବ ଯୋଗା କର, ଇଏ କର, ସେ କର, ମୁଁ ସେବେଠୁ କି ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରଖ, କି ଏଇଆ ପିଅ, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାର ବି କିଛି ଫାଇଦା ଥିବ ଏଠୁ ନ୍ୟୁଜ ବାହାରିବା ପେପର ପାଇଁକା। ନ୍ୟୁଜ ହଁ, ପେପର ଜିନିଷ ପଢନ୍ତି ଆପଣ ପଢ। ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ଅପଡେଟ ରହନ୍ତି ଯାହା ବି ହଁ ଚାଲେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ। ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହେ ଆଉ। ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଲିଉଡରେ? ଆଉ ମାନେ ଦର୍ଶକ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ହଲିଉଡରେ ମେକର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ସମୟ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଫ୍ରିରେ ତମେ ଯୋଉ ସମୟଟା ତମେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ କରୁଛ, ଫାଷ୍ଟ ସିନେମାଟା ସିନେମା ପରି କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି ୱାର୍କରେ ତମେ ପୁରା ଭରପୁର ସମୟ ଦିଅ। ହୁଁ ନହେଲେ ଫିଲ୍ମ କରନି। କହିବା କଥା, ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରନି ଯେ କ'ଣ ସଟ୍ ନେବି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରନି ଯେ କ'ଣ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରନି କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରନି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗାଡି ଆସି। ହୁଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଗୁଡାକ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେ ସିନେମା ମେକିଂ ହଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେଣି, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଏ। ଆମର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କ୍ରାଉଡ। କ୍ରାଉଡ ଆଚ୍ଛା କ୍ରାଉଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କମ, ମାନେ ଭଲ ମିଳନ୍ତିନି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି। ହୁଁ ପ୍ରପର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନୁହଁ, ବହୁତ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ରାଇଟର, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଆଗ। ମୁଁ କହିବି ବାହାରୁ ହାୟାର କର। ତମେ ଯଦି ଡିଓପି ହାୟାର କରିପାରୁଛ, ତମେ ଯଦି ବାହାରୁ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆଣିପାରୁଛ, ରାଇଟର ବି ବାହାରୁ ଆଣ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଅ, ଓଡିଆ ଲେଖା ଯଦି ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ସେଟା ବି ତମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ନିଅ, ଆମକୁ ସାଇଡ କରିଦିଅ, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସିନେମାରେ ଭଲ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମୟ ଦିଅ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କର। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲା, ଖାତାଟା ଯଦି ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନହେଲା, ତମେ ବମ୍ବେରୁ ଡିଓପି ନେଇକି ଆସ, ୟୁଏସଏ ରୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସ, ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବେସିକ୍ସ ଗୁଡା ଯେତେ ଯାହା ଠିକ କର, ହେବା ଦରକାର। ବେସିକ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ହଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କର। ତା ସହିତ ପ୍ରି କାମଟା ପୁରା କର। ହୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଏଠି କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯେମିତି କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଟ୍ ପଡିକି, ଆମର ଏଠି କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିହ୍ନା, ୟାକୁ ଫୋନ କରି ଇଏ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଅଛି ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ହଁ ସିଏ ଅଛି, ଆସିଯାଅ। ହିରୋ ତ ହିରୋଇନ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ତକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ ଚିହ୍ନା ଚଏସ୍ ପଡୁଛ କରାଯାଏ ସିନେମା। କନେକ୍ସନ ଚିହ୍ନା ଥ୍ରୁ। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ପଛ କଥା, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯଦି ଭଲ ଆକ୍ଟର ମିଳୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ ଇଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ, ସିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଇଏ ଯେ ନାଇଁ, ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା କେହି ଦେଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମ ସିନେମା ଗୁଡା ଅନୁପମ ସହିତ ଯେତେ କରିଛୁ, ତ ମାର୍କର ଆମେ କେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଇଏ ଦଉ ନା, ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥାଉ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥାଉ। ହଁ ତ୍ରିକୋଣରେ କେହି ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ନେଇଥିଲୁ। ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମନୋଜ ହିସାବରେ। ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିଭି ହଉ, କି ଯୋଉମାନେ ସେ ସୁକାନ୍ତ ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ। ହୁଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ବେଷ୍ଟ, ଆମ ଡିସିସନ ପାଇଁ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ନଉ। ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ସେମିତି ଆମେ କରୁନା। ମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ଡିସିସନଟା ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ହିଁ ଠିକ। ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିବେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ସେଇ, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହୁଏ ଇଏ ତାହେଲେ। ସେଇଆ। ଏମିତି ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ସେଇଆ ସେ ଆସୋସିଏଟ ଟିକେ କାହାକୁ ଡାକିଦେବେ, ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିବେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ନା ସେ ମିଳିଲାନି ତ ତେଣୁ ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ସାରିବଣି। ଆଚ୍ଛା ଅବଭିୟସଲି ସିନେମା ହାମ୍ପର କରିବ, ହୁଁ ଅବଭିୟସଲି ସିନେମା ଖରାପ ହବ। ହଲ୍ ବାଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ତମେ ସେଇଟା ଜାଣିନଥାଅ ଯେ ସେଦିନ ତାର ଅଟୋରୁ ତେଲ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଡାକା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇଟା ବି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ତମେ ଜାଣିନଥାଅ, ତମେ କଣ କରିବ, ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ ନଥିଲା, ତମେ ହଁ କହିବା ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ରାଇବାରେ ବାବୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚି ହଁ ପାରିଲାନି, ତାକୁ ନେଇଗଲି, ଆଉ ତୁ ଚଳେଇ ଦିଅ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସିନେମାରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଯେତେ ବଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ହୁଁ ବହୁତ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ କାମ ସମୟ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ। ୟୁଜ କର। 3% ସେଇଟା କଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେଥିରେ ବେଶୀ।
ହୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟ ତମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଇଟା ତମ ସିନେମାରେ ସେତିକି ବଞ୍ଚେଇ ବି ପାରିବ। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ସତ କଥା, ସେଠି ତମେ ସେଠି ବଞ୍ଚିବ। ତମେ ଯଦି ଏଠି ହୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ସେଠି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଠି ହୁଏନି। ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ରଜ ନସରୁ ଦଶହରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ସାଉଥରେ ଭୁଲ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ନିଅନ୍ତି। ଭୁଲ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ହଁ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆମର ମାର୍କେଟ ଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟଟା ଛୋଟ। ଜଣେ ବସିକି ଦିଟା ସିନେମା ନ କରିବ, ଗୋଟେ ହୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ, ତେଣୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଡେ ରେ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି। ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦଉଛେ ରିଭ୍ୟୁ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା। କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ଆମ ଭଲ ସିନେମା ହଉନି ହଉନି, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ସିନେମା ଦେଖିବା ହୁଁ ପାଇଁକା ଗରାଖ ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତମେ ଯଦି ଭଲ ସିନେମାଟେ କରିବ, ତମେ ଯୋଉ ବିକିବ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେ ମଣ୍ଡିଟା ଦରକାର, ହୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ବିକୁଛ ସେ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପିଜ୍ଜା ବିକିବି ଯାଇକି, ସେଠି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପିଜ୍ଜା କେହି ଖାଇବେନି। ସେଠି ହୁଁ ବରା ଆଳୁଦମ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିକିବି, ମୁଁ 200 ହଁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ କମେଇ ପାରିବି। ହଁ ବରା ଆଳୁଦମ ବିକିଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ, ଆଉ ସେଠି ପିଜ୍ଜାରେ ଯେତିକି ପଇସା କମେଇବେ କମେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଜଜ୍ କରୁଛେ ଯେ ସେ କୋରିଆନ ସିନେମାଟା ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ସେ ସିନେମାଟା ଭଲ ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବୁଝିବା କାହିଁକିନା ଦରକାର। ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କୋରିଆନ ହଁ ସିନେମାଟା ଯୋଉଠି ହେଇଛି, ସେ ତା ଜାଗା, ସେ ମାଟି, ସେ ପାଣି ପବନକୁ ନେଇ ସେ ସିନେମାଟା ସେଠି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ସିନେମାଟା କରିଛେ, ସେଇ ସିନେମାଟା ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମାନ ଜିନିଷ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ନାହିଁ। ଲାପାତା ଲେଡିଜ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସିନେମା, ରାପା। ଆଚ୍ଛା ଲାପାତା ଲେଡିଜ ଏବେ ଆସିଥିଲା, ଲାପାତା ଲେଡିଜ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ହଁ। ରିୟୁ ବୋଧେ। ଏବେ ଦେଖିନା ରାଜ ଆମ କିରଣ ଖେର ଅମିତାଭ ଓହୋ ଅମିର ଲାପତା ବଡ ଲେଡିସ୍, ହଁ ଲାପତା ଲେଡିସ୍, ହଁ ମନେ ପଡିଲା, ହଁ ହଁ ମନେ ପଡିଲା। ଲାପାତା ଲେଡିଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସେଥିରେ ତା ଦେଖିଛ ସେ ସିନେମା ହଁ ହଁ ନା ଦେଖିନ? ଦେଖିଛ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗଲେ ଚାଲିବ। ହଁ ସେଇ ସମାନ କାହାଣୀ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଯଦି କରିବେ ଚାଲିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଥ୍ରିଲର ନବ କି ଗୋଟେ ବଡ ସିନେମା ନବ, ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଏଠି ଚାହିଁବ ଯେ ନାଇଁ ସେଟା ସେଠି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ବି ହବ, କେବେ ବି ସେଇଟା ହଁ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାର୍କର ଯେତେକ ଭଲ ସିନେମା ଚାଲିଛି ସବୁ ଯାକ ଓଡିଆ ସିନେମା ଚାଲିଛି। ହଁ ପୁଷ୍ପାରା ଚାଲିଲା, ସବୁ ମାନେ ଯେତେକ ଭଲ ସିନେମା ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ମେକିଂ ହେଇଛି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ ସିନେମା ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ସାର୍ ଆମେ ଏଇ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ କି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ସିନେମା ହବା ଦରକାର। ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ କି ତାମିଲ ଟାଇପର ବନେଇବା କି ତେଲୁଗୁ ଟାଇପର ବନେଇବା, ସେଇଟା ନ କରିକି ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଆ ସିନେମା ବନେଇବା। ତାପରେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି କୋଉ ଟାଇପର ଅଡିଏନ୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କରିବା ଦରକାର କି ଭଲସେ କେମିତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କେମିତି ବନେଇବେ, ତାପରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ବେଟର କରିବେ। ସୋ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋସେସରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଓଭରଅଲି ଅଲ୍ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ। ସୋ ସାର୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଇନପୁଟ। ସୋ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୋ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର କମିଂ। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଏମିତି କାମ କରୁଥା, ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ଦେଖ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଦେଖ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଅନବାୟାସଡ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉଟା ମାନେ ଠିକ କଥା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କହିବି, ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ବୁଝିକି ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଜଜ୍ କର। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବି ମାନେ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ଜଜ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ, ଯଦି ମୋର ଜଣେ ମନେକର ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ହୁଁ ଟାଉନରେ ରହି ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ଗାଁର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ ଦେବି। ହଁ ତେଣୁ ଆମ ଓଡିଶାର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁଛି, ସେଟା ଯଦି କିଛିଟା କମଜୋରି ରହିଲେ ବି ସେ ସିନେମାଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ହଉଛି, ଯଦି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ସେଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ବି ତମେ ପ୍ରଶଂସା କର, ଭଲ ସିନେମାକୁ ମାନେ କର, ଯୋଉଟା କର। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଆଗକୁ ମିଳିମିଶି ଦେଖିବା ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ସାର୍। ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡିଶାରେ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।